8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 11ನ ವೃಕ್ಷಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಭಾಗ 2. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ, ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ಅವರ ಒಂದು ದತ್ತುಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. देखिए किताब. तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ने की बात सोची. यहाँ काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने उलीकल और खुंदूर के बीच के 4 किमी के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए. उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की. पहले साल 10, दूसरी साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए. उन्हें अपने बच्चे की तरह प्रेम से पाल पोसा. यहाँ काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा. पेड़ राहगीरों को चाय देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रमधामा भी बना गए. तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई. तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई. बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे. तिम्मक्का अब अकेली पड़ा गई. फिर भी हिम्मत ना हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही. तिम्मक्का ने अब तक 300 अधिक पेड़ लगाए हैं. अब अमीर कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बड़ा उठाया है. तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पावली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सामान्य पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है. तिम्मक्का जी
सन 212 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। अपने पति की याद में उन्होंने उलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण करने का संकल्प किया है, जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है। उसे वहाँ सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा वहाँ श्रद्धा की बदलाती किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अत्युत्तम निर्देशन है तिम्मक्का। यहाँ टिप्पणी देखिए छात्र। सालुमर्दा तिम्मक्का ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाकर उनकी देखा रेखा की है। कतारों में शोभायमान बरगद के पेड़ लगाने के कारण वे सालुमर्दा तिम्मक्का नाम से जानी जाती है। पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले अन्य पर्यावरण प्रेमियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरणा दें। बाद में हमारे यहाँ हिंदी में सारांश देखिए छात्र। हमारे चारों ओर का परिसर और इर्द गिर्द के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले पेड़, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, पक्षी, हवा
आदि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण 3 प्रकार से प्रदूषित होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु अथवा दूषित हो जाने से वायु प्रदूषण होता है। वायु वाहनों तथा कारखानों की विषपूरित गैस से दूषित होते हैं। इससे सांस की अधिकांतर बीमारियां होती है। जल के गंदे हो जाने से जल प्रदूषण होता है। कारखानों तथा मिलों से निकल आने वाले हानिकारक रासायनिक द्रव्यों के नदी नालों में मिलने से जल प्रदूषण होता है। इससे पेट की अधिकांतर बीमारियां होती है। ध्वनि की अधिकता को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। कारखानों, ध्वनिवर्धकों का तथा वाहनों के अधिक शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। परिसर का गहरा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। मानव ही अपने चारों ओर के वातावरण को शुद्ध रखा सकते हैं। इसलिए हमें प्रदूषण को दूर करने के लिए करना चाहिए। यह करना चाहिए। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने तय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य लगा ले। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सिंचाने, बढ़ाने की बात सोची। तिम्मक्का ने उलिकल और कुंदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। उन पेड़ों की भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। पहले साल 10, दूसरे साल 15 और 30 साल में 90 पेड़ लगाए। इन पेड़ पौधों का संरक्षण बड़े स्नेहपूर्वक किया। 10 साल के बाद ये पेड़ राहगीरों को चाय देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रम धाम भी बना गए। तिम्मक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटका सरकार पेड़ों का संरक्षण कर रही है। तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, वीर चक्र,
विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार और कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग द्वारा सम्मान पत्र दिया गया था। तिम्मक्का सन 212 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षिणी रही। आजकल तिम्मक्का पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी जुटी हुई है। तिम्मक्का ने वैयक्तिक संस्थाओं को नजरअंदाज करके पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम किया है, वहाँ कबिले तारीफ है। ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಹುಲಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕುಂದೂರು ನಡುವೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಹುಲಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕುಂದೂರು ನಡುವೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪೋಷಿಸಿದರು. ಇವರು ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಕುಂದೂರು, ಹುಲಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕುಂದೂರು ನಡುವೆ ಈ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಲು ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಯಾವೂ ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ದನಕರುಗಳ ಅವಳಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ, ಲಾಲನೆ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಮರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಂಥ ಮಹಿಳೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ಆಲದ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸರಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷ 10 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ 15 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ 30 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಆ ಮರಗಳೇ ಮಕ್ಕಳು.
ಇವೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ, ಕಾಣೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಮರಗಳು ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕುಂದೂರು ಮಧ್ಯೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಹೋಗೋರು ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓ ಹಾಗಂತೆ, ಹೀಗಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವಂತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದಂಥ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದೇ ಜನಗಳು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಯುವಂತಹ, ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮರಗಳು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿನಾದ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ನಿಷ್ಠೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಗರಿಕರು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಡೋಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವೀರಚಕ್ರ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಂತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2012ರಲ್ಲಿ 212 ईस्वी में ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಆ ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಗಳ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಜನ್ಮ, ಮರಣ ಎಂದು ಅಸನ್, ಮುಷ್ಕಿಲ್, मुश्किल, करीब, हमें, करीब हमें, अपना, पराया, छोटे, बड़े, छोटे बड़े। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। हिम्मत, हिम्मत, साहस, पराक्रम, पानी, पानी वरी, पाए, जल, पेड़, वृक्ष, तरु, कैट, पक्षी, कगा, विहंग, महिला, स्त्री, औरत, नेक्स्ट तबीयत, सस्ता, आरोग्य, तबीयत,
ಸ್ವಸ್ಥ, और सेहत ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಭಾಗ 2.